समस्त को स्वागत करुछु पिलामाने तुमर मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल एमएम क्लास 8 के। तो आज आम देखा पिलामाने तुम साहित्य सुरभि बहिर जेन पहला पद्य रही आस उत्कल जेनटा कि आम पूर्वर गोटे भिडियो आलोचना कर सारी। तो सही पाठर प्रश्न उत्तरटा आम बर्तमान समाधान करमा। तो पहला देखिए देख पाठ्य अंतर्गत प्रश्न आस कविता को भल भाव आवृत्ति करवा बुझा और उत्तर लिखा। तो रही पहला मो बुझे मैंने आम कविता पढ़ी जहाँ किसी बुझीचु से उत्तर देमा। क नंबर कहे निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो तारा चिन्ह देवा। एक नंबर आसला ए देश जातिर पूर्व कथा एही पादरे थिवा पूर्व कथा टिरे केउ कथा प्रकाश करुछि। पूर्व कथा माने अतीतर कथा अतीतर गौरव कथा वर्णित होइछे। तो आम पहला ऑप्शन रे तारा चिन्हटा देमा। तापरे आसला पिलाने 2 नंबर कवितार विषय वस्तु निम्नलिखित केउ प्रसंग उपर आधारित होइछि। ऑप्शन रही देख देशर प्रगति देशर अर्थनीति देशर अलिभा कहानी आउ देश पई उत्सर्गीकृत भावना। तो शेष ऑप्शनटा हमर उत्तर रहिबा से आम तारा चिन्हटा देमा। तापर 3 नंबर से पुओ महिमा हेब कि कली एही पादरे से शब्द कहा पई व्यवहृत होइछि। तो कहार कथा वर्णन कराइछि से पद्य भितर से पदरे गोपबंधुंकर कथा। तो गोपबंधु जे 3 नंबर ऑप्शन रे रही से आम तारा चिन्ह देमा। तापर 4 नंबर मुकति पथर सैनिक बोली कवितार क्या कहुछि। मुकति पथर सैनिक क्या कहुछि बाजी राउत के। तापर आसला मिलिमिशि जोड़िबा कवितार वर्णित किछि धाड़ी बा पाद क स्तंभ रे दिया जाइछि। सेही पद गुड़िकर अर्थ बा प्रसंग ख स्तंभ रे दिया जाइछि। क स्तंभ सहित ख स्तंभर उपयुक्त अर्थ रेखा चिन्ह द्वारा जोड़िबा। तो ये सहजिया देछि पिला देख क स्तंभ रे पहला देछि बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी उभई अमर पथे। यहाँ आमर 4 नंबर निके जीवा। तोषाली प्रांत ये सीधा सीधा आसवा। दरिद्र जनर सीधा ऊपर रही पिला आ बाजी राउतर ना लुचि नहीं ये रही आम 3 नंबर ऑप्शन रे। रही देख कवितार पदगुड़ी को आलोचना करवा। 3टा पद देछि यारे। पहला रही देख पाइक पुअर गारी माजा थिला स्वाधीनता जागे देला आहुति से जाति दायाद आमे तो सरबे बोली हेवा अंगे से ही विभूति ए प्रकार रही। तो आम उत्तरटा तले देखा पिला माने। हाँ देख ये आम लिखमा सरल भाषा किन प्रकार जातीय कवि वीर किशोर दास आस उत्कलीय कवितार उत्कलर अतीत गाथा को शुणाई सेमानंक भितरे देशप्रेम भरीदेवा प्रयास करिसंती। उत्कलर पाइक पुओ माने थिले वीर और साहसी सेमानकटा तो आम साहित्य इतिहास रे विभिन्न पाठ माध्यम पढ़ी सारीचु। पाइक मैंने केन प्रकार साहसी थे से नाम शुणिले शत्रुपक्ष थरी उठुला। स्वाधीनता रूपक यज्ञ पाइक मैंने निज जीवन को जलांजलि दे शत्रु सहित लड़ी माटीमार सम्मान रक्षा करते। आम से मानकर दायाद बा उत्तराधिकारी बा वंशधर हिसाब से निष्ठा त्याग आदर्श को विभूति सदृश देहरे बोली हुई ए जातिर गौरव को रक्षा करने कवि परामर्श देइछंती। जेन पद आम देखुचु से पद माध्यम है। ख नंबर रही शांति मैत्री प्रीति पूतवाणी ही स्फुरुथिला प्रति अंतर भरी अहिंसा मंत्र रे देला जो दीक्षा कहीं क्यों देश हेबता सरी। तो ये सरल भाषा आम लिखमा ये प्रकार आस उत्कलीय कवितार कवि वीर किशोर दास उत्कलर गारिमामय गाथा को समग्र उत्कलवासी को स्मरण कराइछंती। पुण्यभूमि उत्कल ठारे रही शांति मैत्री मैत्री माने मित्रता प्रीति माने स्नेह श्रद्धा से सबुर पवित्र वाणी अर्थात पवित्र कथा रही। यही पवित्र वाणी समस्त अंतर रे असीम आनंद भरी दे देशप्रेम को जागृत करिथाए। अहिंसा को अस्त्र कर समस्त हृदय रे स्नेह ममतार बीज को रोपण कर स्वाधीनता को हासिल करिवार कला उत्कल रे देखा जाए। उत्कल संस्कृति परंपराटा महान है। तेणु यही देश सहित आउ कहीं बा केउ देश सरी नुहे बोली कवि कहिसंती। तार नेक्स्ट ग नंबर रे हमर को केन पद दिया त्याग आदर्श जातिर महत्व देश पाई देला निजकू बोली दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु से पुओ महिमा हेब कि कली। तो गोपबंधुंकर गुण वर्णना कर तो लिखमा उत्कलर बरपुत्र मानक मध्यरे उत्कलमणि गोपबंधु दास जड़े अनन्य व्यक्तित्व थिले। कवि वीर किशोर दास उत्कलर मणि सदृश गोपबंधु दासंक देशभक्ति मनोभाव को एठारे दर्शाई। त्याग आदर्श और सेवार प्रतीक होती किए उत्कलमणि गोपबंधु दास।
ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଅନେକ ଥର କାରାବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବି ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବି ଦେଇଥିଲେ, ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାର ଲାଗି। ଆଉ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜେଲ୍ ବି ବହୁତ ଥର ଯାଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଥିଲେ ଦରିଦ୍ର ଜଣର ବନ୍ଧୁ, ସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସେବା କରି ପାଉଥିଲେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ। ସେ ଥିଲେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ଇହାଦେ ବି ଆଉ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେହି ସରି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଏ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଅମର କରି ରଖିଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖ୍ମା ଆମେ। ତାପରେ ରହିଛି ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ବହିକେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ତ ଆମେ ଉତ୍ତରଟା ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖ୍ମା। ପହଲା କ ନମ୍ବର ରହିଛି, ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା। ଉକ୍ତ ଧାଡ଼ିରେ କେଉଁ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି? ତ ଉତ୍କଳ ଯେନ୍ ଭୂମିଟା ରହିଥିଲା, ଉତ୍କଳ ଦେଶ, ସେହି ଦେଶ ଓ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଏ ଉତ୍କଳ ଦେଶ ହେଉଛି ବୀରର ଦେଶ। ଅତୀତର ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ କିଭଳି ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ଆଦର୍ଶ ତଥା ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଦାୟାଦ ବା ସେମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରାଇବାକୁ କବି ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ କେଉଁ ପଥର ପଥିକ ଥିଲେ? ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅମର? ତ କାଣା କହିଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ? ଦେଖ, ସେମାନେ ଥିଲେ ଅମର ପଥର ପଥିକ। ସେମାନେ 1857 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜର ସାହସ, ଦେଶ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ବା ଦେଶ ପ୍ରେମ ଯେନେଇ କହୁଛୁ, ଆଦର୍ଶ ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର, ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ। ଉକ୍ତ ପଦରୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଲେଖ। ଆମେ ସବୁ ସେହି ଜାତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଉତ୍କଳର ଦାୟାଦ ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବା ସନ୍ତାନ ବା ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ଅଟୁ। ପୂର୍ବୟମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ହିସାବରେ ଲେଖ୍ମା ଗ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କାଣା କହିଛି ଦେଖମା, କବିତାରେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛୁ ଅଲରେଡ଼ି। ତୁମେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ। ତ ଦେଶ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ଆମେ ଲେଖ୍ମା, 2-3ଟା ବାକ୍ୟରେ। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ବିଦେଶୀ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ବୀରମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ନିଷ୍ଠା, ଆଦର୍ଶ, ଦେଶପ୍ରେମ, ସାହସ, ଏହାର କମାଣ୍ଡ ଲଗାଇବା ପିଲାମାନେ। ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ରଖିପାରିଛୁ, ଏଇଟା ଚାଖି ପାରିଛୁ ଲେଖିବ ହେଲା, ଚାଖି ପାରିଛୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ ଓ ବନ୍ଦନୀୟ। ତାର 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି କବିତାରେ ଏକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା। ଏହି କବିତାଟି ଏକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା, ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଏହି କବିତାଟି ତୁମକୁ କେଉଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଲେଖ। ତ ଏଇଟା ପଢ଼ବାର୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମନେ କେନ୍ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ସେଟାକି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର୍ମା, ଲେଖ୍ମା ଇଆରେ। ଆମ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଦେଶଭକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଏକ ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଆସିଥାଏ। ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ସେହି ବଳିଦାନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଆସିଥାଏ। ଏଇଟା ଏ ପ୍ରକାର ଟିକେ ଲେଖିନେବ, ଏଇଟା ଅଧା ଟିକେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଆସେ ହେଲା। ତାପରେ ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା। ତୁମେ ମାନେ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କର ଓ ଲେଖ। ପହଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଯେନ୍ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଭଳିଆ କର୍ମା। ତ କାଣା ଲେଖ୍ମା, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବି। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିବାର ଦକ୍ଷତା ନିଜ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ କରିବି ବା ବଢ଼ାଇବି ଏବଂ ସାହସର ସହିତ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଶତ୍ରୁ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବି। ଶତ୍ରୁକେ ଯଦି ଡରିଗଲା ବେଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ହେଇପାରମା କେ? ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର, ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବି ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ? ପାଇକମାନେ ଦେଶର ଲାଗି ଜୀବନ ଦେବାର ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ତ ଆମକୁ ବି ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପଢ଼ବା। ତ କାଣା ଲେଖ୍ମା ପିଲାମାନେ, ପାଇକ ପୁଅ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବି। ଢାଲ, ଖଣ୍ଡା, ତୀର ଚାଳନା, ଘୋଡ଼ା ଚାଳନା ଆଦି ଶିକ୍ଷା କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବାର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବି। ସଂଗଠନ ତିଆରି କରି ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ
କରାଇବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶ ପ୍ରୀତି ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାହତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବି। ତ এই ପ୍ରକାର লিখମା ଖ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା। ତାପରେ ଆସିଲା ଗ ନମ୍ବର, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅମର କରିଥାଏ? ଦେଶ ପ୍ରେମ ଅମର କରବା। ତ ସେଠି ବାକ୍ୟରେ লিখମା ଆମେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ। ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ, ନିଷ୍ଠା, ସାଧନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅମର କରି ରଖିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଶର ଲାଗି ଜାତିର ଲାଗି ଆମର ଜୀବନକେ ନିୟୋଜିତ କଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବେ ଲୋକେ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର, ଯଦି ତୁମେ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥାନ୍ତ ତେବେ ସେହି ରକ୍ତ ନଈକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଭାବନାଟା ଆସବା। লিখମା, ମୁଁ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିଲେ ଅତୀତର ସେହି ରକ୍ତ ନଦୀକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ଆସିଥାନ୍ତା। ତ ଯେମାନେ ସେ କାମଟା କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ମନ ଭିତରେ। ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ବହ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଓ ନମ୍ବର, ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତ ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତ? ତ କାଣା କରମା ଆମେ ସେଟା লিখମା, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥିଲେ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶ ପ୍ରେମର ବହ୍ନି ଜଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏକାଠି ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ରକ୍ତର ଜବାବ ରକ୍ତରେ, ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ବିଦେଶୀ ବା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ କରାଇବାର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଏ ପ୍ରକାର লিখମା ଆମେ। ତାପରେ ଆସିଲା କବିତା ରଚନା। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଝାସି ଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ, ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶର ଶେଷ ଶବ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖ। ଧ୍ୟାନ ସାଗର ଜଳେ ଓ ଧରଣୀ ତଳେରେ ଜଳେ ଓ ତଳେ ପଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ପଦର ଶେଷ ଧ୍ୱନି ଏକା ଭଳି। ଏହି ବିଶେଷତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର ଓ ଲେଖ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦେଖ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷରକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିଲେ କେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ? ତ ଉତ୍ତର লিখমা, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷରକୁ ନେଇ କବିତା ରଚନା କଲେ ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅନ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ବା ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେନ୍ ରହିଛି ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଓ ଉପାନ୍ତ ସ୍ୱର ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଅନ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପାନ୍ତ ସ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର କବିତାଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଖ ନମ୍ବର, କବିତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଲେଖ। ତ লিখମା ଆମେ, କବିତାଟିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶପ୍ରେମ ସହିତ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସେବା ମନୋଭାବ, ଉତ୍କଳର କଳାକୃତି, ପାଇକ ଜାତିର ଗୌରବ ଗାଥା, ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର, ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରୀତିର ପବିତ୍ର ବାଣୀ, ସବୁଜ ସୁଷମା ଭରା ଉତ୍କଳର ଶୋଭାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଲେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଛି। ହେଲା, ତାପରେ ଆଗକେ ଯିମା। ତୁମର କବିତା, ଅର୍ଥାৎ ଆମେ କବିତା লিখମା। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାକୁ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଲ। ନିମ୍ନରେ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଗୋଟେ ପଦ ଦିଆଯାଇଛି, ପହିଲା ପଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରି ସେହି ଆଧାରରେ ଏକ କବିତା ଲେଖ। ତ ପହିଲା ପଦକେ ଦେଖିକରି ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଗୋଟେ লিখମା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଗୋଟେ লিখି ଦେଉଛେ। ତ ତୁମେ ଯଦି ନିଜେ ଜାଣୁଛ କବିତା লিখବାର ତୁମର ଗୁଣ ରହିଛି ତାହେଲେ লিখବ, ଆଉ ଯେନ୍ଟା লিখিଛ ସେଟା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖମା। ତ লিখମା ଏ ପ୍ରକାର ଦେଖ, ହେ ଉତ୍କଳବାସୀ ଜାଗି ଉଠ ଥରେ, ମାତୃଭାଷା ପୋଥି ଧର ଏବେ କରେ ମାନେ ହାତରେ, ପୂର୍ବୟ ଆମର ରଖିଛନ୍ତି ମାନ, ମନେ ପକାଅ ସେ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପଣିଆ ଉନ୍ନତି କାରଣ, ଉନ୍ନତି ପଥରେ ପକାଅ ଚରଣ, ଶତ୍ରୁ ଆଗେ ଯଦି ସାଜିବା ପାଇକ, ଏ ଜୀବନ ଆମ ହେବରେ ସାର୍ଥକ। ତ এই ପ୍ରକାର লিখিছে মুই। ତ লিখিদেব এটা, যদি ନିଜେ লিখি ଜାଣୁଛ ତାହେଲେ ନିଜେ ବି লিখিপারব। ଆଗକେ ଯିମା। ଭାଷା ବିଚାର ରହିছে। ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଲୋଚନା କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଧରଣୀ ମାନେ ପୃଥିବୀ, ଧରଣୀର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ লিখମା ପିଲାମାନେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟା এই ପ୍ରକାର ଦେଇଛି, ইয়াରେ ଆମକୁ লিখବାର ଅଛି। ତ এই ପ୍ରକାର ଆମେ লিখମା। ଧରଣୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅବନୀ। ଧରଣୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ଅବନୀ, ପୃଥିବୀ, ମେଦିନୀ, ବସୁଧା, ଧରିତ୍ରୀ, ଧରା,
ବସୁନ୍ଧରା, ବସୁମତୀ ଆଉ ମହି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ରହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ଯେପରି ପୂର୍ବ, ପୂର୍ବ। ତ ଏଇଟା ତ ସଭିଏ ଜାଣିବ ନାହିଁ। ଗରବୀର କାଣା ହେବା, ସରବୀର କାଣା ହେବା ଲିଖ୍ମା। ଗରବୀର ହେବା ଗର୍ବେ, ସରବେ, ସର୍ବେ। ରଖତ, ରକ୍ତ। ଆଦରସ, ଆଦର୍ଶ। ଆଉ ତରପଣ ହେବା ତର୍ପଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖମା କାଳ ବା ସମୟ ବିଚାର ଦେଇଛେ। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ଥିଲା, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା। ତ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଅତୀତ କାଳରେ ଅଛି, ତ ସେଟାକି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଲିଖବାର୍ ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲିଖ୍ମା। ପହଲା ଯେଟା ରହିଛି ତାହାକେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଲିଖ୍ମା ବେଲେ ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ଅଛି, ଅଛି ବେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝାଲା। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ହିସାବରେ ଲିଖ୍ମା ବେଲେ ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ରହିବ, ରହିବ ଲିଖ, ରହିବା ନାହିଁ ରହିବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖମା ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା। ଦିନେ ବହିଥିଲା ବେଲେ ଅତୀତ କାଳ ହେଲା। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ବହୁ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା ହେବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ଆଉ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ଏଇ ହିସାବରେ ଲିଖ୍ମା। ଆଉ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ମାନେ ଦେଇଛି ବହିମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ରରେ ଆମକୁ କିଛି କରବାର ନାହିଁ ଇଆରେ। ତାପରେ ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ। କବିତାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ତଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଖୋଜି ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। ବହିରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦେଇଛେ ପୁଅ, ତାପରେ ଦେଇଛେ ନଈ, ସାଗର, ସୈନିକ, ଆଉ ତଳେ ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମାନେ ଦେଇଛେ, ତାର ଅର୍ଥ ମାନେ ଦେଇଛେ, ସେଟାକି ଆମେ ଲିଖ୍ମା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲିଖ୍ମା। ଦେଖ ପୁଅ ଯେନ୍ଟା ରହିଛି, ପୁଅର ହେଲା ପୁତ୍ର ଆଉ ସୁତ, ନଈର ହେଲା ତଟିନୀ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ, ସାଗରର ହେଲା ସିନ୍ଧୁ ପାରାବାର, ସୈନିକର ହେଲା ଯବାନ ଆଉ ସିପାହୀ। ତାପରେ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା। ଏହି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ। ଅନେକ ସମୟରେ କବିମାନେ କବିତାର ଏକ ଧାଡ଼ିକୁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଯଦି ତୁମେ କବିତାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ବାଛିବ, ତେବେ କାହିଁକି ବାଛିଲ ଲେଖ। ତ ଆମେ ଶେଷ ପଦକେ ନେଇକରି ଦେଇପାରମା ତରପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରି ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ଖେଇ। ତ ପୁରାଣ ଖେଇ ଯେନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ପୁରାଣ ଖେଇର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁରୁଣା ଋଣ ସୁଝିବାରଟା। ଆମେ କାହାନୁ ଉଧାର ଯଦି ଲାଗିଛୁ, ସେଟାକି ଯଦି ଆମେ ସୁଝୁଛୁ, ତାହାକେ ଫେରସ୍ତ କରୁଛୁ ବେଲେ ସେଟାକି ଆମେ ପୁରାଣ ଖେଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏସି। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଋଣୀ ହେଇକରି ରହିଛୁ, ଆଉ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ନିଜର ଯେନ୍ ଉଧାରିଟା ଲାଗିଛୁ ସେଟା ଆମେ ସୁଝୁଛୁ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ପୁରାଣ ଖେଇ ବୋଲିକରି ଏଇ କବିତାର ନାଁଟା ଦେଇପାରମା ହେଲା। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଲିଖ, ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଏଥିରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତୁମର। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ପାଠ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି କବିତାରୁ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ୍ୟ ବହିର୍ଭୂତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ସେଟା ଆମେ ଦେଖମା। କିଛି ଚିତ୍ର ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ଦେଶପ୍ରେମ ଆଧାରିତ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ନିଜର ହିସାବରେ ତୁମେ କରିପାରବ। ଯେନ୍ଟା ତୁମକୁ ଭଲ କାମ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ସେଇଆରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟା ଦେମା। କାହିଁକି ନା ସେଟା ଆମର ଦେଶ ପ୍ରେମକେ ବୁଝାବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆବର୍ଜନା କରୁଛୁଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ କଳି କଜିଆ କରୁଛୁଁ, ତ ସେଟା ଦେଶ ପ୍ରେମର ବିରୋଧରେ ଯିବା। ବୋଲେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଆମକୁ ଝିଅଟିଏ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବାର ଚିତ୍ର ରହିଛି, ତ ଏଟା ଦେଶ ପ୍ରେମ ଆଧାରିତ ହେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେମା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଥିରେ ଆମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍, ଆଉ ସେମାନେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଉଛନ୍, ତ ଏଇଟା ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ନିଚେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କୁସ୍ତି ଖେଲକୁଦ କରବାରଟା, ଏଇଟା ବି ଦେଶ ପ୍ରେମ ଆଧାରିତ ହେ। ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ର ଯେନ୍ଟା ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ବାହାର କରବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟାକେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ନି ଦେଉ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଉଛ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ପଚାରିବେ ସେଥିର କାରଣଟା କହିଦେବ ହେଲା। ତୁମକୁ କାହିଁକି ସେଟା ଯଦି ଦେଶପ୍ରେମ ଆଧାରିତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ସିପାହୀ, ବୋଲେ ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିବା। ୟାରେ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରୁଛନ୍, ବୋଲେ ଏଇଟା ବି ଆସିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ବି ଆସିବା ପିଲାମାନେ ଦେଶପ୍ରେମ ଆଧାରିତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ଏଇଟା ବି ଦେଶପ୍ରେମ ଆଧାରିତ ଆସିବା। ଆର ଏଥିରେ ବୁଢ଼ା ଗୋଟିକେ ଚିଡ଼ଉଛନ୍, ରଗଉଛନ୍, ବୋଲେ ଏଇଟା ନି ଆସେ। ଏଥିରେ ଦେଖ କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର କରାଯାଉଛି, ବୋଲେ ଏଇଟା ନେଇ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆସିବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେମା। ତାପରେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇକରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍, ବୋଲେ ଏଇଟାରେ ବି ଆସିବା। ଫୁଲ ଗଛକୁ ଛିଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟା ଫୁଲକେ ଛିଡ଼ଉଛି, ବୋଲେ ଏଇଟା ନି ଆସେ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି,
କଲିକଜିଆ କରୁଛନ୍। ଏ ଦୁଇ ଚିତ୍ରଟା ଆମର ଦେଶପ୍ରେମ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଆମର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମାଜା ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ସୈନିକମାନେ ଦେଶର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ, ତୋପ, ଖଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? କବି, କୃଷକ, ଛାତ୍ର, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଡାକ୍ତର ଦେଇଛେ। ତ କବି ବ୍ୟବହାର କରିବେ କାଣା? କଲମ, କାଗଜ, ବହି, ଖାତା ଏଇସବୁ। କୃଷକ ଲଙ୍ଗଳ, ଜୁଆଳି, moi, ବଳଦ, କୋଦାଳ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏସବୁ। ଛାତ୍ର କାଣା ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ଏଇଟା ତ ନିଜେ লিখব। ବୈଜ୍ଞାନିକର ଏଇ ପ୍ରକାର লিখব। ଆଉ ଡାକ୍ତର ଯେନ୍ ରହିଛନ୍ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ, ଥର୍ମୋମିଟର, ଔଷଧ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଇତ୍ୟାଦି। ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ ବେଲେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେନ୍ ଝୁଲେଇ ଦିସନ୍ ଡାକ୍ତରମାନେ, ସେଟା ଆସିଲା। ତାପରେ ତୁମ ଭାଷା ଓ ଗୀତ। ଇ ଆଡ଼କେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମକୁ କିଛି କରବାର ନାଇଁନ, ଖାଲି କିଛି କହିଛେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖିଦେମା। ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଭାଷାରେ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କିତ କବିତା ଏବଂ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ ଓ ଲେଖ। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଠରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଗୀତକୁ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଅଭିନୟ କର। এটা ଶ୍ରେଣୀରେ କରବ ନିଜର, ଖାତାରେ ତ লিখবার ନାଇଁନ। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ବା ଜାତୀୟ ପତାକା। ତ ତୁମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କାଣା କାଣା କରୁଛ, ସେ ସବୁ ଭିତରୁ କେନ୍ଟା ତୁମକୁ ଦେଶପ୍ରେମ ଆଧାରିତ ଲାଗୁଛି ବା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକେ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କେନ୍ଟା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକେ ଧୋକା ଦେଲା ବା ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ସେଟାକେ ଚିନ୍ତା କରବ। ଇତାର ଦ୍ୱାରା କାଣା ହବା, ନିଜର ମନେ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରବା, ଆରୁ ଆମେ ଭଲ କାମ କରବାର୍ ଲାଗି ଉତ୍ସାହିତ ହେଇପାରମା। ତାର ନେକ୍ସଟ ପାଠ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଆମକୁ ଦେଇଛେ ଝରକାରୁ। ନେକ୍ସଟ ପାଠଟା ଆମର ରହିଛି ବା ଏଥିରେ ଫଲୋଅପ୍ ଲେସନ ହିସାବରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଗଙ୍ଗା ବହେ। ସେ ପାଠଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଠ। ସେଥିରେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପିଲାମାନେ, ତ ସେଟା ବି ଦେଖି ନେବ। ସେଥିରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନେଇନ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କବିତା, ତାର ସାରାଂଶଟା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛୁ। ସେଥିରେ ଲିଙ୍କ ମୁଇଁ ତଲେ ଦେଇ ଦେଉଛେ, ତୁମେ ସେଟା ଦେଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।